Thank you, sir. Showing gratitude is one of the simplest yet most powerful things that humans can do for each other. As a token of our love, gratitude and remembrance, we would like to felicitate our chief guests and dignitaries on dais. May I humbly request our principal, Dr. S.R.R. Sendil Kumar, to felicitate our chief guest, Dr. Sai Baba, Associate Director, Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakkam, with a bouquet and a memento. Thank you, sir. May I request Mr. Agnish? Thank you, sir. May I request Mr. Agnishwar Jayaprakash, Director Operations, Agni Center for Research and Development, to honor Ms. Hema Gopal, Vice President, Tata Consultancy Services Limited, with a bouquet and a memento. Thank you, sir. As a token of our love, gratitude and remembrance, may I request our principal, Dr. S.R.R. Sendil Kumar, to felicitate Mr. Suresh Punjabi, Corporate Trainer. Our humble token of love. Alexander Graham Bell was desperately trying to invent a hearing aid for his partially deaf wife. He failed at inventing a hearing aid, but in the process discovered the principles of the telephone. You wouldn't call someone like that lucky, would you? Good luck is when opportunity meets preparation. Without effort and preparation, lucky coincidences don't happen. The challenging career of our distinguished guest of honor, Ms. Hema Gopal, Vice President, Tata Consultancy Services Limited, Chennai, reflects the same. She holds a bachelor's degree in mathematics from the Madras University and a bachelor's degree in electronics engineering from Anna University. She has done her MS in computer science from the Indian Institute of Technology, Madras. She has over 29 years of experience in executing, winning, and managing engagements involving various areas of software engineering for clients across the world. She is currently the global head for TCS IBM Center of Excellence. Starting her career in 1985, she has donned various roles in relationship management, delivery management, pre-sales, learning and development, technology excellence, and other corporate responsibilities. She has been conferred the Top Women in IT by DataQuest for 2 consecutive years and has been showcased as a role model in TCS Diversity and Women's Network Initiative. She received the Bankers Technology Award, highly commended status in Core Banking Systems project category for the CIS migration project done on mainframe for JP Morgan Chase. She was awarded the Distinguished Alumnus Award by Madras Institute of Technology, Chennai for the year 2014. She has been nominated by His Excellency, Governor of Tamil Nadu, as a member to the Academic Council of Anna University, Chennai for a period of 3 years. She is a key advisory board member for the ZOS certification program offered by the prestigious Marist College in USA. She is also the task force member of Anna University of Technology Council representing the industry. May I now invite Ms. Hema Gopal, Vice President, Tata Consultancy Services Limited, Chennai, to address the gathering. தமிழினிய தெய்வமே, மொழிகள் குலத் தனிவிளக்கே, தகவழில் மெய் சீர்த்த சொல்லின் அமிழ்து விழைந்த அடுத்த பல புலவரெல்லாம் அசையலையை கடைந்த பொழுது அழகின் ஓங்கும் துமியினிடை எழுந்தொளிரும் செல்வி, தூய்மை கமழ் கவிதை உலகு படை கவிஞருளம் கனிவிக்கும் காதல் வளர் கன்னி வாழி. Respected chief guests on the dais, most respected chairperson, respected Director of R&D, and most respected deans and the heads of the departments, respected professors, friends from media,
respected parents, and the most beloved students of this great institution. Good morning to all of you. I just thought that I will take a cue from the principal, Dr. Sendil Kumar. அவர் வந்து சொல்றச்சே சொன்னாரு, எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னார். கரெக்டுங்களா பேரண்ட்ஸ்? இனிமே நான் உங்க எல்லாரோடையும் பேச போறேன், நீங்களும் என்னோட பேசணும். பேரண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னாரு. அந்த ஃபைல் வந்து போட்டிருக்கா, கை தட்டக்கூடாது, சிரிக்கக்கூடாது, ரொம்ப சீரியஸா இருக்கீங்க. அவர் வந்து ஹெட்ஸ் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டாரு. அப்புறம் யாருமே கை தட்டலை. உங்களுக்குலாம் இப்போவே பயமா உங்களோட ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு? நிச்சயமாக நீங்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் கை தட்டணும். ஏன்னா உங்களோட ஹியூமானிட்டிஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க தான், அவங்க தான் உங்களோட ஃபஸ்ட் இயர் தெய்வமே. அந்த தெய்வத்தை வணங்கினாதான் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன், டீன், கேரியர் கவுன்சிலிங் மெம்பர் எல்லாரையும் நீங்கள் நல்லபடியாக வச்சுட்டா தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இயர் சிஜிபிஏ நல்லா கபகபன்னு ஏறும். இந்த நன்னாளில், இந்த ரெட் லெட்டர் டேல, ஃபார் மீ டு கெட் அ சான்ஸ், I want to thank profusely the chairperson and all the people, the head of the placement and all others who have been really part of me coming here. I want to really thank them. நான் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் 15 மினிட்ஸில் கரெக்டாக முடிச்சுடுவேன் என்னோடய ஸ்பீச்சை. அதில் சில செய்திகளை தான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். பிரின்சிபல் பேசுகிறச்சே சொன்னார், நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு. எவ்வளோ பேர் வந்து இங்கே இருக்கிற பேரண்ட்ஸில் எவ்வளோ பேர் தமிழ் மீடியத்துலேருந்து படிச்சுட்டு இங்கே வந்திருக்கீங்க? கொஞ்சம் கை தூக்குறீங்களா? நல்லா தூக்குங்க, நானும் சேர்ந்து தூக்குறேன். நானும் தாம்பரத்தில் பேபி உயர்நிலை பள்ளின்னு ஒரு சாதாரண ஒரு தமிழ் மீடியம் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன். அதுக்கு பிறகு 6ஆவதுலேருந்து 11ஆவது வரை, அந்த காலத்தில் எஸ்எஸ்எல்சி, அதில் வந்து தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன். ப்ரீ யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து தான் இங்கிலீஷ். இப்போ நீங்கள் எப்படி இப்படி உட்காந்துட்டு ஃபுல்லாக எங்களெல்லாம் கேட்கணுமோ அதே மாதிரி கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் வரலும் யாரோ இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. ஒருத்தர் ஃபிசிக்ஸ்பாங்க, கெமிஸ்ட்ரிம்பாங்க, மேத்தமேட்டிக்ஸ்பாங்க, இங்கிலீஷ்பாங்க. ரொம்ப பயங்கர தலைவலி வந்துடும். அப்படியே தான் காலம் போயிட்டே இருந்தது. ஆனால் என்ன வந்து நிச்சயமாக நடந்தது என்றால், நம்ம தமிழ் மீடியத்தில் இருந்தால் கூட இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கிரைஸ்ட் கிங் கான்வென்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சமானமாக, அவங்கள விட மேலே படித்து அவங்களுக்கு சமானமான மார்க் வாங்கி பிஎஸ்சி டிகிரி வாங்குறச்சேன்னு சரி, காலேஜ் ரேங்க் வந்து பிடெக் எம்ஐடியில், மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, அப்போல்லாம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான். இப்போ 300 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது, 575 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது. அந்த காலேஜில் சீட்டு கிடைக்கணும்னா எவ்வளவு நன்றாக படித்திருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் நினைத்துக் கொள்வீர்கள். அதனால் யாருக்காவது ஒரு டவுட், தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சிருக்கோம், நம்மளுக்கு வந்து படிப்பறிவு நிறைய கிடையாது, நம்ம ஒரு ஃபார்மர் தான், நம்ம ஒரு மேனேஜர் தான், நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சன் தான், ஒரு சாதாரண ஒரு தொழில் செய்கிறோம், நம்ம டீச்சர் தான் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, அந்த நினைப்பை இன்றோட இந்த நிமிடத்தோடு நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். And to the students, how many of you are happy that you are going to be engineers? Can you please raise your hands? How many of you are happy going to be engineers and you are all going to be happy? Parentsக்கு சந்தோஷம் இல்லையா? பேரண்ட்ஸும் கை தூக்கலாம், உங்களுடைய வார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன், அவர் பிரின்சிபல் பேசுகிறச்சே, எதனால் இந்த கூட்டம் வந்து ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. 2 விஷயந்தான் எனக்கு தோணித்து. கரெக்டாக தப்பான்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும். மார்ச் மாதம் வந்து பரீட்சை முடிஞ்சிட்டு ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலையில் நம்ம பொண்ணு பையனுடைய அட்டகாசம் தாங்காமல் லாஸ்ட்டு 10 நாள் சந்தோஷமாக அவங்க 7 மணிக்கு கிளம்பி 6 மணிக்கு வராங்களேங்கிற சந்தோஷம் இல்லை, அது மாதிரி சந்தோஷமான ஒரு துக்கமும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இந்த நல்ல நாளில் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, இந்த நெக்ஸ்ட்டு 4 வருஷம் உங்களுடைய பையனோ பொண்ணோ எவ்வளவு நன்றாக படிக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்து தான் அடுத்த 40 வருடங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து அமையும். அதை வந்து நான் நிச்சயமாக சொல்லிக்கொள்கிறேன். அதனால் பேரண்ட்ஸுடைய டியூட்டி வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். அந்த பக்கத்துலேருந்து கைத்தட்டல் வரல, அங்கேருந்தும் வரலை. இந்த ஐடியில் வந்து அவுட் சோர்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தேங்க்ஸ், ரொம்ப தேங்க்ஸ். கேட்டு எல்லாமே வாங்கிடுவோம் நாங்கள், ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இல்லையா. யூ கிவ் அ ப்ராப்ளம் டு ஐடி, ஐடி வில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த ப்ராப்ளம் and also give you the solution. அதனால் இந்த ப்ரொஃபஷனில் வந்து நாங்கள் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவுட் சோர்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது என்னென்னா வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு குறைந்த செலவில் அவங்களோட டைம் ஜோன் டிஃப்ரென்ஸை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸும் உங்களுடைய குழந்தைகளை வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறோம்
அவர் பிரின்சிபல் வந்து சொல்லிட்டார், இவர்கள் வந்து அடுத்த பெற்றோர்கள் போன்று அப்படின்ட்டு நம்ம எதுக்கு கவலைப்படணும், அடுத்த தடவை நம்ம கான்வெகேஷனுக்கு வந்தால் போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. உங்களுக்கு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுப்பாங்க, அதை உங்களுடைய பையனோ பொண்ணோ வந்து பாஸ்வேர்டு நிச்சயமாக மாற்றுவாங்க, சரியான அட்டெண்டன்ஸோ மார்க்கோ இல்லைன்னா. அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க, ஃபோன் பண்ணினீங்கன்னா ரீசெட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அது பண்ணிவிடுங்க. உங்களுடைய மொபைல் நம்பரும் கரெக்டாக இருக்கான்னு கரெக்டாக பார்த்துக்க சொல்கிறாங்க. உங்களுடைய பொறுப்பு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. உங்களோட பையனுக்கு மொபைல் வாங்கணும், அவருக்கு சார்ஜ் பண்ணணும், அவர் கொடுக்குற மிஸ்டு கால், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கொடுக்குற மிஸ்டு கால். எனக்கும் 2 பொண்ணு இருக்கிறனால சொல்கிறேன், அப்பா அம்மாவுக்கு மட்டும்தான். ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுகிறச்சே நிச்சயமாக அவங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும், அப்பா அம்மாவோட பேசுகிறச்சே மட்டும் பேலன்ஸே இருக்காது. அதனால் மிஸ்டு கால் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா கட்டாயமாக தெரியும் அப்பாவோ அம்மாவோ நிச்சயமாக திருப்பி பண்ணுவாங்க, அப்போ பேசிக்கலாம், அப்போ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் உங்களுடைய பொறுப்பு வந்து நிச்சயமாக அதிகமாக இருக்கிறது. அண்ட் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன் வந்து இட்ஸ் லைக் அ ரிலே ரேஸ். யூ கேனாட் ஜஸ்ட் திங்க் தட் யூ கேன் ப்ராபப்ளி டேக் ரெஸ்ட் இன் one lap. You have to be all the time running and you have to be ahead. So please do not think that நான் லாஸ்ட் மினிட்ல படிச்சுக்கலாம், அசைன்மெண்ட்டை வந்து பார்த்துக்கலாம். பெற்றோர்கள்னு சொன்னதுனால உங்களுடைய பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்து அதை பைண்ட் பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஸ்கூலில் சப்மிட் பண்ண மாதிரி இந்த பெற்றோர்கள்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. உங்களுடைய பையனுங்க தான் பொண்ணு தான் பண்ணணும். அதனால் அந்த ரிலே ரேஸில் எவ்ரிடே ஹீ ஆர் ஷீ ஹேஸ் டு லேர்ன். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், நீங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு 10 இல்லது 15 நிமிட அவகாசத்துக்குள்ளே போய் சேர்ந்துருப்பீங்க இல்லையா? எவ்வளோ பேர் நிறைய தூரம் போய் ஸ்கூல் படிச்சிங்க? கொஞ்சம் கை தூக்குறீங்களா? ரொம்ப சில பேர் தான். அது பழங்காலத்தில் சார், மாயவரத்துலேருந்து குத்தாலம் வரலும் நடந்து போயிருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் வந்து ஸ்கூல் பஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. நிறைய பேர் வந்து உங்களை வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து அப்பா வந்து ஸ்கூலில் நிச்சயமாக கொண்டு போய் விட்டுட்டு தான் அதை பார்த்து நீ உள்ளே போகிறத பார்த்தப்புறம் தான் ஆஃபீஸே போயிருப்பார். அது மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு, நல்ல விஷயம் தான். அதே மாதிரி இங்கே வந்து காலேஜுக்கு வரணுன்னா 45லேருந்து 50 நிமிடங்கள் நிச்சயமாக ஆகிடும் இல்லையா? நீங்கள் காலேஜ் பஸ்ஸில் தான் வருவீங்க. நீங்கள் வடபழனி, டி நகர், இல்லை அண்ணா நகர் அங்கேருந்துலாம் வரலாம், இல்லை இந்த பக்கம் கல்பாக்கம், சிறுசேரி அந்த மாதிரி ஏரியாஸ்லேருந்து வரலாம். அதனால் 45 நிமிடங்கள் ஆகும். நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். நான் சொன்னேன் சார், அவங்க வந்து பஸ்ஸில் ஏறச்சு, ஏன்னா முதல் நாள் ராத்திரி வந்து 10லேருந்து 2 மணி வரலும் சேட்லாம் பண்ணுவாங்க, இன்டர்நெட் பார்ப்பாங்க. அதனால் ரொம்ப டயர்டாக தூங்கி போயிட்டு காலத்தால் அம்மா ஒரு 20 தடவை கூப்பிட்டு எழுந்து, இவங்க உங்கள்கிட்ட இல்லை இன்னொரு கல்லூரியில் எழுந்து 7:10க்கு பஸ்ஸை வந்து அப்பா கொண்டு போய் விட்டுட்டு வருவார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அவர் சொன்னார், இல்லவே இல்லை மேடம், அவங்க அப்படிலாம் இருக்க மாட்டாங்கன்னு. நான் சொன்னேன், சார் அவங்க வந்து பஸ்ஸில் வர்றச்சே ஃபோனில் வந்து பாட்டு கேட்பாங்க. ஒன்று வந்து ஒரு ப்ளக் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு, இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வந்து இன்னொரு ப்ளக் போட்டு பாட்டு கேட்பாங்கன்னு. அவர் சொல்ல, என்ன மேடம் உங்களுக்கு எங்கள் காலேஜ் பசங்களை பற்றி ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்கிறது. அவங்க வந்து நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, டெய்லி என்ன நியூஸ்ன்னு படிப்பாங்க, கரெக்டாக படிப்பாங்க. அப்புறம் இன்றைக்கி அசைன்மெண்ட் என்னன்னு கேட்பாங்க, அதில் ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் அண்ட் கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும், அதில் வந்து என்ன டாபிக் எடுக்கலான்னு பார்ப்பாங்க. கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் டு என்ஹான்ஸ் யுவர் existing skills to make yourself either as a researcher or a postgraduate student or an entrepreneur. Extra curricular activities na நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து நீங்க வந்து பெரிய ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனா இருந்திருக்கலாம். என்னுடைய பயோடேட்டால ஒன்று மட்டும் ஒரு சொல்ல மறந்துவிட்டு, ஐ பீன் a sports person all through my life. அப்பதான் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா ஓடி போகிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும். அதனால நீங்க அப்படி கிடையாது. நீங்க வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், whether you are a swimmer, I think you are seeing a living legend on the stage. Mr. Agniswaran was been an international swimmer. அதிலேருந்தாவது நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு உங்கள் how to keep yourself fit. ஏன்னா ஸ்விம்மிங் பண்ணாலோ விளையாடினாலோ தியானம் பண்ணினாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது யோகா பண்ணினாலோ உங்களுடைய மனசில் வந்து ரீஜெனுவேஷன்னு சொல்கிறோமே, பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வில் கம். தட் எனர்ஜி வில் ஹெல்ப் யூ டு சஸ்டெயின் த்ரூ அவுட் த டே. பிகாஸ் ஸ்கூல்லலாம் படிச்சிங்கனாக்கா எவ்ரி பீரியட் 45 நிமிஷம் இருக்கும். 3 மணி இல்லை 3:30 மணிக்கு விட்டுருவாங்க, உடனே 10 நிமிஷத்தில் வீட்டுக்கு வந்துடலாம். இங்கே அப்படி கிடையாது. இட்ஸ் லைக் அ long cross country race. You have to come here, you have to go home by 4:30 or 5, then the actual day starts. You have to start learning a lot. So I really request each and every one of you not to lose focus on the extracurricular activities or co-curricular activities. That will give you lot of strength to do be a team player, to organize an event, and also to really take part in other things. There are lots of things they are ஆர்கனைசிங். அவர் வந்து சொன்னார், அட்வைசர் வந்து சொன்னார், நாங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் கிளப் வச்சுருக்கோம், லாங்குவேஜ் கிளப் வச்சுருக்கோம், ஹியூமர் கிளப் வச்சுருக்கோம்,
அப்புறம் இன்டர்நெட் கிளப், நிறைய கிளப் பற்றி சொன்னார். படிக்கிற கிளப்பை பற்றி அவர் சொல்லலை, ஏன்னா அதுதான் நீங்கள் கிளாஸில் பண்ணுவீங்கிற நம்பிக்கையில் அந்த கிளப்பை பற்றி அவர் சொல்ல மறந்து போயிட்டார். அதனால் அக்னி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வில் யூ ஆல் கிவ் மீ அ assurance that you will all study well from day 1 or day 0? Yes? காதலே வெளியே பசிக்கிறதா? Will you all give me an assurance that you will study very well and come with flying colors in the university, where you will get all the scholarships that are there from the university, from the college? And another thing I want to tell you, இந்த 4 வருஷத்தில் உங்களுடைய ஃப்யூச்சரை நீங்களே ஷேப் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இயரில் நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் இயர் ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் உங்களோட சிஜிபிஏ ஆல்வேஸ் above 9 to 10 அந்த ரேஞ்சிலே வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் யூனிவர்சிட்டி ஷுட் கம் அண்ட் டூ அ ஸ்பெஷல் அசஸ்மெண்ட். என்னாச்சு இந்த காலேஜுக்கு 9 கீழே யாருமே வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க கிரேடு சிஜிபிஏ அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கணும். அண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ நோ தட் ஆட்டிடியூட் டிஃபைன்ஸ் ஆல்டிடியூட், அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ரியலி சேஞ்ச் இட் சேயிங் தட் gratitude defines altitude. You have to be thankful to your parents because they are the ones who are educating you. They are the ones who are making you what you are here today, and they are the ones who are giving you all the support. And your teachers whose job is to only educate you and make you proficient in the subject. And placement is a thing which is like a horizontal, which runs from every semester, every week there will be a class to improve your personality. அதனால லாஸ்ட் டே டிசிஎஸ்ஓ இன்ஃபோசிஸோ கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி, உங்களுடைய க்ரூமிங் ஸ்கில்ஸை வந்து மாற்றிக்காம டே 1லேருந்து ஐ வாண்ட் டு பி பிளேஸ்ட் இன் அ யூஎஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆர் ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் வித் அ யூஎஸ் கிளைண்ட், இந்த மாதிரி உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியை நீங்கள் மாற்றிக்கணும். த வே யூ ஸ்பீக், okay, you adopt all the good things that are there from the US. And attitude, if you really write down attitude, A for 1, T for 20 போட்டிங்கனாக்கா attitude add பண்ணிங்கனாக்கா okay 120 20 plus 9 plus 20 plus 21 plus 4 போட்டிங்கனாக்கா 100% வரும். So your 100% of your commitment will define your altitude in your life. So you have to definitely do it. And mobile phones are not really going to be very helpful because நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறச்சு எங்கள்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது, இமெயில் கூட கிடையாது, மொபைல் ஃபோன் கிடையாது. ஆனால் நாங்கள் கரெக்டாக காலேஜுக்கு போனோம், கரெக்டாக திரும்பி வந்தோம், கரெக்டாக வந்து மார்க் வாங்கினோம், கரெக்டாக பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொன்னோம். அதனால் ஒரே ஒரு சின்ன கொஸ்டின் வந்து உங்கள் எல்லாரையும் கேட்கலான்னு பார்க்குறேன். இந்த மாதிரி இவங்க நிறைய அறிவுரையாகவே சொல்லிட்டு இருக்காங்களே, இவங்க என்ன எனக்கு நல்லது சொல்ல மாட்டாங்களான்னு கேட்பீங்க. வாட் எவர் யூ டூ, யூ ப்ளீஸ் என்ஜாய் டாக்கிங் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் or have some half an hour, watching movies or some program in TV which is useful to you. But please spend the time in such a way that you are not going to be a loser, you are always going to be a winner. And I just thought I'll ask you probably one question. Human life nu solrome sir, adu ethana varsham solla mudiyuma? Human life span nu solrom illingla, அதில் வந்து சொல்லுவாங்க 16 பற்று பெருவாழ் வாழ்ம்பாங்க. அப்புறமா நீ எத்தனை வருஷம் தீர்காயுசாக இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்பா அம்மாக்கெலாம் நமஸ்காரம் பண்ணி தான் கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கும். அப்பா அம்மாவை யாராவது வணங்கியிருக்கீங்களா? அவங்க சொல்லுவாங்க நீ 100 வயசு வரல இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா? அட்லீஸ்ட் நாங்கள்லாம் பண்ணுறச்சே எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா சார்? ஸோ 100 வயசுன்னு வச்சுக்கலாமா? ஹியூமன் லைஃப் 100 இயர்ஸ் வச்சுக்கலாமா? வச்சுக்கலாம், ஒரு பேச்சுக்கு வச்சுக்கலாம் சார். எதுக்கு அவ்வளோ யோசிக்கிறீங்க? சரி, அதில் வந்து 3/4 பங்கு எவ்வளோ சார்? யாராவது சொல்லுங்கள். மேத்ஸ் 75 வருடம். ஸோ 1/4 பங்கு எவ்வளோ சார்? 25 வருடம். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன், 75 வருடம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, உங்கள் கையில் வச்சுக்கோங்க. 25 வயசுலேருந்து 99 வயசு வரலும் நாங்கள் யாரும் உங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னே கேட்க மாட்டோம். முதல் வயசுலேருந்து 25 வயசு வரலும் அப்பா அம்மா சொல்கிறது, காலேஜில் ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறது, மிச்ச அட்வைசர் சொல்கிறத மட்டும் கேட்டிங்கன்னா 25 வயசு ஒரு நாள்லேருந்து 99 வயசு வரலும் உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான குறையும் இருக்காது. என்னடா அது ஐடி தொழிலேருந்து வந்தாங்க, ஐடி தொழில் அவுட் சோர்சிங், ஆஃப் ஷோரிங், டெக்னாலஜி ட்ரெண்ட்ஸ், கார்ட்னர், ஃபாரஸ்டர், ஐடிசி இதை பற்றிலாம் சொல்லலை. நமக்கு ஐடி தொழிலில் வரணும் அப்படின்னு இவங்க வந்து ஒன்றுமே பேசவே இல்லையேன்னு நினச்சிப்பீங்க. இந்த நாள் வந்து ஒரு நன்னாள். இட்ஸ் அ ரெட் லெட்டர் டே ஃபார் யூ அண்ட் ஃபார் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார் தி இன்ஸ்டிடியூட் who are going to really make you engineers. I will come back again and I will meet you and I will give you a lot of lectures on technology appreciation, which is my core strength, where I have been made up in TCS close to 30 years. We all have traveled all over the world. We have traveled to every country. We have learned the best things from them. East or west, home is best. So you have to live in the country to understand and also imbibe lot of good things, which I think the director R&D
I think he's the chief person, is going to implement it for you. So R&D or research or innovation is part of your life, and I'm very sure that all of you will reach greater heights with the blessings of the Almighty, with the blessings of the chairperson, and also everybody who has been here, who has been a well-wisher, and from all the supporters of this great institution. I wish the students a very, very grand success in their lives, and also the parents very happy sailing for the next 4 years, and I'm very sure that I will be part of you in the next graduation day. Thank you so much for the opportunity. Thank you, madam, for inspiring words. We are sure that your motivating speech will lift the younger minds to overcome all trials and ordeals. Success means having the courage, the determination, and the will to become the person you believe you were meant to be. The achievements of Mr. Agnishwar Jayaprakash, Director Operations, Agni Center for Research and Developments, mirror determination and courage. Mr. Agnishwar Jayaprakash completed his MBA from Queen's University of Charlotte, USA. He is a co-founder and CEO of Agni Educational Expeditions HEDEX. He is the CEO of Turtle Swimming Academy, Chennai's best swimming academy that produces national and international swimmers. He is also the director of Agni Estates and Foundations and Agni Surya Energy. Agnishwar Jayaprakash is also a well-known international swimmer. Some of his achievements are as follows. He has won 132 gold medals, 35 silver and 15 bronze, of which 100 gold medals are in international events. He holds best performance in 5 individual and 3 relay events, and he came 5th in 4 events at the FINA Arena Swimming World Cup 2011 in the 100-meter breaststroke. He came 4th in the 200 IM at the Commonwealth Youth Games 2008. He won gold medal in the 50-meter breaststroke at the 5th Asian Age Group Championships 2007. He won 6 gold medals at the first South Asian Swimming Championships 2007. He also holds 9 national records, 72 new meet records, and 14 individual championship awards. He is a recipient of the Best Sportsman in Swimming Award for the year 2012 from the Chief Minister of Tamil Nadu. Not just in sports, he proved his mettle in academic and research too. A passionate speaker, he has presented and published 9 papers in various conferences and publications. May I now invite Mr. Agnishwar Jayaprakash to address the gathering. Respected guest, Ms. Hema Gopal, who spoke very well. So I would first ask everyone to give her a huge round of applause. நான் கடைசியில் யாரும் கை தட்டல, அதனால் அவங்க கேட்டு வாங்கினாலும் நான் கேட்டு வாங்கிக்கிறேன் அவங்களுக்காக. டாக்டர் சாய்பாபா, டாக்டர் சுரேஷ் பஞ்சாபி, பிரின்சிபல் அஞ்சானஞ்சன், டாக்டர் சசிகுமார் சார், deans, esteemed faculty of all the departments, all the parents who have assembled here today, and finally my dear brothers and sisters, welcome, good morning. ஃபேக்டாக பேசலாமான்ற ஒரு ஸ்பீச் ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தேன். எல்லாமே நம்ம பிரின்சிபல் பேசி முடிச்சிட்டாரு. சரி, அப்பயே உட்காந்து ஃபோனில் எல்லாம் டைப் அடித்து கொஞ்சம் நக்கலாக காமெடியாக யூத்து ஏற்ற மாதிரி பேசலான்னு நினச்சேன். அதையும் டாக்டர் ஹேமகோபால் அவங்க முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இப்போ என்ன பேசுகிறதுன்ட்டே தெரியாமல் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்திருக்கேன். ஸோ பொறுத்துக்கோங்க, இதான்னு பேசிட்டேன்றது. For me, it's an honor to welcome you on such a pleasant day. யூஸ்வலாக கொஞ்சம் வெயில் அடிக்கும் போது ரொம்ப சூட்டில் எப்போ தான் முடிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒன்று சூழ்நிலையில் இருக்கும். அது இன்னைக்கு இல்லை, நல்ல வெதர். ஸோ it should be a big day for all my brothers and sisters here today. ஏன்னா it's like today is you step into a new phase of life. ஸ்கூல் லைஃப்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ ஒரு காலேஜ் லைஃபுக்கு you're coming in. So this 4 years, and the 4 years phase தான் boys
will become men. Hopefully gentlemen, அதை நான் பார்த்துக்கிறேன். But boys will become men. Young girls will become strong ladies. But most importantly, it is the phase where the process of transformation takes place. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ எப்படி மாற போகிறீங்க அந்த விஷயந்தான் இந்த 4 years நடக்க போகுது. நான் என்ன பேசுகிறோன்னு நினச்சேன், அது பிரின்சிபல் பேசிட்டாரு, அவங்க பேசிட்டாங்க. ஸோ நான் வந்து ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன். 2 கல். தமிழில் எனக்கு யூஎஸில் 2 வருஷம் இருந்தேன்னா ஃபுல்லாக தமிழ்லாம் சுத்தமாக மறந்துடுச்சு. எவ்வளோ பேசுகிறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 2 stones. அவங்க அந்த 2 ஸ்டோனை வந்து ஒரு ஸ்கல்ப்டர் கிட்ட போனாங்க, சிற்பின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, போனாங்க. போய் என்னை வந்து ஆளாக்குங்க அப்படின்னு அந்த 2 கல்லும் சொல்லிடுச்சான். ஸோ ஸ்கல்ப்டர் சொன்னார், ஒரு 4 years டைம் ஆகும், பரவாயில்லையா, நிறைய கஷ்டங்கள்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும், நிறைய எஃபர்ட் தேவை அப்படின்னு. 2 கல்லும் ஒத்துண்டுருச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கல்லில் வந்து அந்த சிற்பி ஆரம்பித்தார் வேலையை. அடி கண்ணா பின்னான்னு அங்கே இங்கேன்னு எல்லாத்தையும் அடித்து ரொம்ப கஷ்டமாகி என்னால் முடியல, எனக்கு நான் அழுதுருவேன், ரொம்ப வலிக்குது அப்படின்னு அந்த ஃபஸ்ட்டு கல் சொல்லிச்சான். சொன்ன இதோட விடாமல் நான் போகிறேன்னு சொல்லாமல் அந்த செகண்ட் கல்லையும் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிச்சான். ஐயோ ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா, 4 வருஷம் ரொம்ப இது என்னால் 3 நாளே தாங்க முடியல, எப்படி 4 வருஷம்லாம் பண்ணுவீங்க, அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த ஃபஸ்ட்டு கல் வந்து செகண்ட் கல் கிட்ட சொல்லிச்சான். ஆனால் அந்த செகண்ட் கல் பரவாயில்ல, நான் ஒரு பெரிய ஒரு என்னோடய தொழிலில் நான் இதுவாகணும், நான் பெஸ்ட்டாக வரணும், அந்த மாதிரி அது ஒரு மென்டாலிட்டியில் ஸ்கல்ப்டர் கிட்ட போய் சிற்பிக்கிட்ட போய் பண்ணுங்க, என்ன விஷயம் உங்களால் பண்ண முடியுமா பண்ணுங்க. நான் 4 வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுச்சு, நிறைய வலி, நிறைய அடிமட்டத்தில் போய் ஸ்கல்ப்டர் வந்து வேலை பார்த்தாரு. 4 வருஷம் போச்சு. 4 years later, the sculptor is holding an exhibition. அதில் நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய கெஸ்ட்லாம் வந்தாங்க. கெஸ்ட்டு வந்து பார்த்தாங்க, என்ன அவர் வந்து ஒரு இதில் ஒரு ரேப்பில் மறைச்சி வச்சுருக்காரு. எடுத்தார், ரிவீல் பண்ணார். அந்த செகண்ட் ஸ்டோன் வந்து அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு ஒரு ஸ்கல்ப்சராக மாறி இருக்கு, ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்டாச்சு. அந்த ஃபஸ்ட்டு கல் என்னாச்சுன்னா கீழே வந்து அது ஒரு ஒரு படித்துறை மாதிரி, ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மாதிரி இருக்குது. ஸோ டு ட்ரா கம்பேரிசன் டு தி ஸ்டோரி, என்ன சம்மந்தமே இல்லை அவன் கல் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கான்னு நினைக்காதீங்க. இந்த டு ட்ரா கம்பேரிசன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் எல்லாருமே ஆர் த செகண்ட் ஸ்டோன் பிகாஸ் யூ ஹவ் சோசன் டு டேக் த ஹார்ட் வே, யூ ஹவ் சோசன் டு ஒர்க் ஹார்ட், you have chosen to sacrifice 4 years of your time, your energy, the sacrifices which you have to make away from your parents for something great. உங்களுக்கு என்ன அச்சீவ் பண்ணோன்ற ஒரு இலக்கு இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து இந்த நோபல் ப்ரொஃபஷனை யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ திஸ். சரி, நான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்விம்மர் என்ன லைக் 14-15 இயர்ஸாக நான் வந்து சென்னையிலே இல்லை. எங்கள் அப்பா விட்டு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அவருக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு அப்பா தான் எல்லாமே. அவரை தள்ளி நான் இருக்கணுன்ற ஒரு சூழ்நிலை என்னோடய ஸ்போர்ட்டுக்காக ஸ்விம்மிங்காக வரணுன்ற இருக்கும்போது நான் ஸ்விம்மிங் தான் சூஸ் பண்ணேன். அந்த கஷ்டங்கள்லாம் எடுத்து 14-15 இயர்ஸ் உழைச்சி யூஎஸில் போய் மெடல்ஸ் வாங்கி அதுக்கான பலன்லாம் வந்துச்சு. ஆனால் ஏன் வந்துச்சுன்னா என்னோட கம்ஃபர்ட் லெவல், ஐ மூவ்ட் அவே ஃப்ரம் மை கம்ஃபர்ட் லெவல்ஸ், ஆல் த ஹாப்பினஸஸ், ஆல் த ப்ளஷர்ஸ் விச் ஐ ஹேட் இன் லைஃப், away from my father, my God. And why I did that was for my goal. And I achieved my goal, and I'm still going to achieve more for India. But it was possible only because of certain sacrifices which you make. I was a second stone. And I know that all of you are second stones as well, who have chosen to take the hard way. So, அதுக்கு மேலே நான் சொல்லணுன்னா, please, I welcome you wholeheartedly, all the students, all the parents, because this is a wonderful institution. To going back to my story, conclude, the comparison drop பண்ணோன்னா, you are all the second stones. And the Agni College is one of the best sculptors which is available today. So, நான் என்ன கேரண்டி பண்ணுறேன்னா, that you will definitely reach your goals, what you aspire to become, you will become through
through our college, through all the faculty who are here today, who will help you, who will guide you. I vouch for them. And to conclude my presidential address, நான் நல்லா பேசுவேன் அதெல்லாம் இல்லாமல் அப்பா வந்து 5 நிமிஷம் தான் டைம் கொடுத்தாரு, ஏன்னா everybody has to speak என்றதுனால. So I would like to conclude my presidential address and assure the parents, நீங்கள் கரெக்டான முடிவு எடுத்திருக்கீங்க. நான் ஒரு பொறுப்பான அண்ணன் மாதிரி, ஒரு பொறுப்பான ஒரு டியூட்டிஃபுல் பிரதர். I will take care of all my brothers and sisters and ensure that all of them, each and every one of them accomplish their goals, accomplish their ambitions and are transformed into beautiful sculptures. That நாளைக்கு இதே மாதிரி கிராஜுவேஷனில் வரும்போது நீங்கள் பார்ப்பீங்க, they will be transformed and I will unveil them and you will stand there and you will clap for what they have become. So I assure you, God bless all of us. Jai Hind. Thank you, sir, for inspiring anecdotes. To motivate and add values to the experiences of the last 3 years at ACT, I would like to invite Mr. P. Monurajan, final year student of ECE, to take the podium. A college education shows a man how little other people know. Thomas Candler Halliburton. A very happy morning to one and all present here. I am greatly honored to have the dignitaries on stage, and I am delighted to have my new set of juniors in Agni. I consider myself so fortunate to stand before you all to share my experience in my college. I'll first introduce myself. I am P. Monurajan, pursuing my final year Electronics and Communication Engineering. The first semester of college for a young man or woman can be a monumental step in their life. In my case, it was. Believe me, it is and it was the first time that I had been away from my home. College is a lot different than high school. Our college is not just a place where engineering is merely taught. It is a place where engineers and innovators were discovered and trained. Agni College has the privilege of being one of the top-ranking colleges of the Chennai, and I have the privilege of being a student there. Agni College has sponsored the students on various projects. The college management takes utmost care in bringing what is best for the students. Our college has sponsored for the students for coaching, GATE, IAS and IBM. The college arranges for the industrial visits, and it also provides n number of workshops and other activities for the improvement for the technical minds of the student. Agni College does not just make the student to get degree, but builds and equips them with knowledge and intelligence. We have a wonderful library with n number of books and journals. Agni College provides a fantastic hostel and mess facility for both boys and girls. கொஞ்ச நேரம் தமிழ்ல பேசலாம்ல. இங்கு கூடி வந்திருக்கும் என் அருமை சகோதரர்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் சான்றோருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள். இவ்வளவு நேரம் படிச்சேன், பாதி பேர் என்னன்னே கண்டுக்கல. எல்லாரும் பக்கத்துல இருக்க அப்பா அம்மாவை பார்க்குறாங்க. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு. முதல்ல எந்த ஒரு விஷயம் செய்ய போனாலும் ஒத்து வருமா, சரியா வருமா அப்படின்ற ஒரு பயம். காலேஜுக்கு வந்திருக்கோம், எப்படி இருக்கும்னு தெரியலையே, என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்ற ஒரு பதற்றம். இவங்களுக்கும் மேலே கூட வர பெற்றோர்களுக்கு நம்ம பையனை விட்டு பிரிய போகிறோமோ, நம்ம பொண்ணை விட்டு பிரிய போகிறோமோ, நாம் எடுத்தது நல்ல முடிவோ அப்படின்ற ஒரு சின்ன தயக்கம் எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் இருக்கும். என் பெற்றோருக்கும் இருந்துச்சு. ஏன்னா நானும் இந்த காலேஜில் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது அப்படியெல்லாம் இருந்தேன். அதனால தான் சொல்கிறேன். சரி, நிறைய பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேனே, எனக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றத பற்றி மட்டும் நான் பேசுகிறேன். போன வருஷம் நாங்கள் ஒரு 3 டீம், ஒரு சீனியர்ஸ் டீம் அண்ட் மை செல்ஃப் அண்ட் ஐ வாஸ் ரெப்ரசன்டிங் மை டீம்.
இன்னொரு டீம், மொத்தம் 3 டீம் சேர்ந்து 3 டீம் இல்லை, ஆக்சுவலாக நிறைய டீம்ஸ் இருந்துச்சு. இங்கே ஜோனல் லெவல் ஃபார் ரோபோட்ரிக்ஸ் ஐஐடி டெல்லி அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். அதர் காலேஜஸ்லேருந்தும் வந்திருந்தாங்க. மொத்தம் 3 பிளேசஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. 3 பிளேசஸும் நம்ம காலேஜ் தான். அண்ட் ஐ வாஸ் ஒன் அமௌங் தி டீம். 3 காலேஜஸும் ஐஐடி டெல்லி போனோம். எக்கச்சக்கமாக டீம் வந்துருந்துச்சு. ஒரு டீமும் ஒரு விதமான லாஜிக்ஸ், ஒரு விதமான போர்ட்ஸ், அந்த கான்ஃபிகரேஷன்ஸ், அவங்க பண்ண ஸ்டைல்ஸ், அவங்க எடுத்துகிட்டு போன அந்த ப்ராஜெக்டோட விதம், அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு காலேஜ் விட்டு இன்னொரு காலேஜ் போகும்போது தான் நல்லா என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியும். ஆக்சுவலாக ஒரு தவளை என்ன பண்ணிச்சான், 2 தவளை இருந்துச்சான். ஒரு தவளை என்ன பண்ணிச்சான், கிணத்துக்குள்ளாரே உட்காந்துருந்துச்சான். இன்னொரு தவளை என்ன பண்ணிச்சான், எனக்கு கிணத்துக்குள்ளார இருக்க பிடிக்கல, நான் வெளி உலகத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லி வெளியில் வச்சு போச்சான். அந்த தவளை தேறிடுச்சு. கிணத்துக்குள்ளாரே இருந்துச்சு பாருங்க தவளை. அதுக்குள்ளாரே இருந்து மக்கி செத்து போயிடும். சரிங்களா? இப்போ நாங்கள் அங்கே போனோம் அப்படின்னு சொன்னோம்ல, போய் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்கவே மாட்டீங்க, நானே சொல்லிடுறேன். போனோம். 3000 மெம்பர்ஸ் கிட்ட வந்திருந்தாங்க. ஓப்பன் ரவுண்ட்ஸும் இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி ஜோனல் செலக்ட் ஆகி வந்தவங்களும் இருந்தோம். we were placed in top 9 colleges among the national level representing India. 3 டீமும் அக்னி தான். அங்கே வேற ஒரு தனியாக அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வேறு கொடுத்தாங்க. டாப் 20குள்ளார போனதும் எந்தெந்த காலேஜஸ் சேம் காலேஜஸ் வந்திருக்காங்களாம், நாங்கள் யாருன்னு சொல்லி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 காலேஜஸ் பேர் சொன்னாங்க. அது ஒரு காலேஜ் வந்து நம்ம காலேஜ், இன்னொரு காலேஜில் வந்து 2 டீம் தான் வந்திருந்தாங்க. 2 டீமுமே வந்து அந்த 20 பிளேஸ்க்கு மேலே ஒரு செலெக்ஷன் இருக்குது. ஐம் சாரி, அந்த செலெக்ஷன்லேயே அவங்க வெளில போயிட்டாங்க 2 டீமுமே. நாங்கள் 3 டீமுமே அந்த செலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாஸ் அவுட் பண்ணி டாப் 9 காலேஜஸில் வந்துட்டோம். அண்ட் தே வேர் அனௌன்சிங் அண்ட் இட் வாஸ் எ வெரி மச் ஹானர் ஃபார் அஸ். 3 டீம் ஒரே காலேஜில் இருந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்க. அதாவது 9 டீம்ஸில் 3 டீம் ஒரே காலேஜ் நேஷ்னல் லெவலில் பிளேஸ் ஆகுறாங்க. தே வில் பி ப்ரொவைடட் வித் எ ஹானர் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் மெரிட் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஐஐடி கேம்பஸில், ஐஐடி டெல்லியில் போனதில் யாருக்குமே ஹிந்தி தெரியாது, ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாது. போயிட்டோம், ஓரளவு வின் பண்ணிட்டோம். 2 டீம்ஸ், நாங்கள் ஜூனியர்ஸ் டீம் 2 டீமுமே வெளில வந்துட்டோம். எங்கள் சீனியர்ஸ் டீம் வந்து டாப் 5 காம்பீட் பண்ணாங்க. பட் ஸ்டில் நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ கடவுள் இன்னொன்று நினைப்பார்ல. ஸோ we couldn't get it. அப்புறம் இந்த இயந்த்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இயந்த்ரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, அது ஒன்றும் இல்லை, ஐஐடி பாம்பே கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரு குவெஸ்ட். அந்த குவெஸ்ட்டில் நம்ம காலேஜஸ்லேருந்து நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. எங்கள் சீனியர்ஸ் எங்களுக்கு குரு அப்படின்னே சொல்லலாம். அவங்ககிட்ட இருந்து நாங்கள் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். அவங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. மொத்தம் 3 டீம் இயந்த்ராக்கு 3 வெவ்வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸில் செலக்ட் ஆகிருந்தாங்க. ஐஐடி காலேஜில் செலக்ட் ஆகிருந்தாங்க. இதுக்கெலாம் சொல்லும்போது கை தட்டலாம், சரிங்களா? கை தட்டலாம். இது பத்தாததுக்கு ஐஐடி சென்னையில் அந்த மாதிரி நிறைய காலேஜஸில் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருந்தோம். பத்தாததுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லா காலேஜுக்கும் போனதும் மொதல் வார்த்தை ப்ராஜெக்ட்ஸ், பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன், ரெக்கார்டு ஒர்க், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேட்கும்போது பையனுக்கு அப்படியே எரியும், சரிங்களா? ஏன்னா வருஷம் எல்லா செமஸ்டருக்கும் 4 ரெக்கார்டு கண்டிப்பாக கம்பல்சரியாக எழுதி அவனும் வேறு வழி இல்லாமல் எழுதுவான். கம்பல்சரியாக ஃபைனல் இயரில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி ஆகணும். ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லி 7th செமஸ்டரில் ஒரு ப்ராஜெக்ட், பத்தாவதுக்கு இன்னொரு மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும். மொத்தம் 3 ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும், சரிங்களா? வேறு வழி இல்லாமல் பண்ணணும். இதை தவிர வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறதும் அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற காலேஜ்னால் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறது சரி நல்ல விஷயமா பண்ணுப்பா தம்பி அப்படின்னு சொல்லி தட்டி கொடுப்பாங்க. ஆனால் அக்னி காலேஜில் அந்த மாதிரி சும்மா தட்டி கொடுக்கறது இல்லை. உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளு, நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் டெல்லி போகணும் அப்படின்னு சொன்னோம்ல, இந்த டெல்லி போகிறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் இல்லை, சும்மா ஒரு 75,000 ஸ்பான்சர்ஷிப் கொடுத்தாங்க காலேஜில். இது பத்தாததுக்கு நான் R&D டீமில் இருக்கேன். ஐ வாஸ் ஒன் அமௌங் தி R&D டீம். எங்கள் R&D டீன் எல்லாருமே இருந்தாங்க. மிஸ்ஸஸ் ரத்னலக்ஷ்மி மேம் தான் எங்களை கைட் பண்ணாங்க. அப்போதைக்கு ஃபியூவல் செல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ், அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு வந்து சும்மா சின்னதாக ஒரு 2,75,000 என்னமோ ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க. லேப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு, ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கெலாம் இன்னும் நிறைய கொடுப்பாங்க அப்படின்னு வேறு சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக இவ்வளோ கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க நம்பிக்கை என்ன தெரியுமா, நாங்கள் நல்லா பண்ணணும். எங்கள் நம்பிக்கை என்ன தெரியுமா, நாங்கள் நல்லா பண்ணுறதை இன்னொருத்தர் பார்க்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே நமக்கு ஒரு குறை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது கேட்குறதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் இருக்கணும். கண்டிப்பாக ஒரு காலேஜில் ஒரு குறை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பையன் முதல்ல ஓடி போய் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லுவான். ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை.
ஒரு குறை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்னப்பா என்ன ஏது அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு ஆள் இருக்குது. சரிங்களா? ஐ எம் ஹாஸ்டல் செக்ரட்டரி ஃபார் பாய்ஸ். ஓகே, ஹாஸ்டல் செக்ரட்டரியாக இருக்கேன். இப்போ கரண்ட்டில் நான் தான் இருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் மாறிடுவேன்னு நினைக்கிறேன், ஃபைனல் இயரில் இருக்கிறதுனால. ஒரு சின்ன இஷ்யூ வந்துச்சு. அந்த இஷ்யூக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இஷ்யூ இருக்கா, குறை இருக்கா, சரி தீர்த்துடலாம், ஒன்றும் இல்லை, வாரம் மீட்டிங் வைக்கிறோம், எல்லோரும் வந்துடுங்க, என்னென்ன குறை இருக்கோ தனியாக புக்கு போட்டு எழுதுங்க, குறை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பில்லே கேன்சல் பண்ணுறோம், வேணாமா கான்ட்ராக்டே மாற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மற்ற காலேஜில் சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாது. காது கொடுத்து கேட்க ஒருத்தர் இருக்கும்போது சொல்கிறதுக்கு நாமளும் இருக்கோம்ல. என்னை இங்கே கூப்பிட்டு பேச வச்சது யார் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது, எதுக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் பேசுகிறதுல ரொம்பவும் பெருமைப்படுறேன். அதுலேயும் அக்னீஸ்வர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் இந்த தினமலர் நியூஸ் பேப்பரில் தினத்தந்தி நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு சின்ன புக்லெட் வரும். அந்த புக்லெட்டில் தான் அவர் ஃபேஸை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன். அப்போ பெரிய கிரேஸ். அவர் ஃபோட்டோ வரும்போது அக்னீஸ்வர் நம்ம காலேஜ் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்துட்டோம், நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெருமையாக பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பர்சனாலிட்டி இங்கே அவர் டைம் ஸ்பேர் பண்ணுறதுல இட்ஸ் பிட் டிஃபிகல்ட் ஒன். இது பத்தாததுக்கு நான் இப்போ சிஆர்டி டீமில் இருக்கேன். சிஆர்டி டீம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீமுக்கு நம்ம காலேஜில் ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணுறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க. அந்த டீம்லேயும் இருக்கேன். அந்த டீமில் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் டாபிக்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். ஒன்றும் கிடையாது, போய் உக்காந்து மூளையை சுரண்டணும், அதுதான் உங்கள் வேலை. மீதி எல்லாத்தையும் அவங்களே கொடுக்குறாங்க. ஏன் பண்ண மாட்டிங்களா? பண்ணுங்க. அப்புறம் காலேஜ் வந்ததும் ஃபஸ்ட் இயர் முடிச்சுட்டு போகும்போது எனக்கு அப்போ ஃபஸ்ட் இயர் இன்னாகுரல் ஒருத்தர் என்ன சொன்னார்னா, காலேஜ் முடிச்சுட்டு போகும்போது எந்த அப்பா அம்மாவும் அழகக்கூடாது. அதுக்கு ரீசன் நான் அப்புறமா அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால், உங்கள் பையனை நீங்கள் நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லபடியாக விட்டுட்டு போங்க, ஜாலியாக சிரித்து டைட் காமிச்சிட்டு டாட்டா சொல்லிட்டு போங்க. ஆக்சுவலாக எல்லா பசங்களுக்கும் பொண்ணுங்களுக்கும் என்ன ஒரு விஷயம் உள்ளார உறுத்தலாக இருக்குன்னா, ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஹாஸ்டல், என்ன ஒரு விஷயம் உறுத்தலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், இவ்வளோ நாள் அம்மா சமைச்சு போட்டாங்க, எல்லாத்தையும் அம்மா பார்த்துக்கிட்டாங்க, இனிமேட்டு நாம் பார்த்துக்க போகிறோம். ஐயோ, அந்த பயம் எல்லாருக்கும் இருக்கும், இல்லைன்னு மட்டும் சொல்கிறாதீங்க சரிங்களா? அந்த பயம் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணுங்கள், பேரண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அழுதிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பசங்க தப்புன்னு அட்வான்டேஜாக எடுத்துப்பாங்க. ஐயோ அழுத்தினாங்களா, அப்பாம்மா எனக்கு இங்கே பக்கத்துலேயே இங்கே ஒரு வீடு பார்த்து என்னை அங்கேயே தங்க வச்சுருங்க, என்னை டிரான்ஸ்போர்ட்டில் கூப்பிட்டு போங்க. இந்த மாதிரி நடந்துச்சு. ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால், அப்பா அங்கே வேலை செய்கிறாரு, அம்மா இங்கே பக்கத்தில் வீடு எடுத்துகிட்டு அந்த பையனை கட்டி காப்பாற்றிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நடக்கிற விஷயமா? நல்லபடியாக பையனை விட்டு போங்க, எல்லோரும் பார்த்துப்பாங்க சரிங்களா? ராகிங் ஃப்ரீ கேம்பஸ், ராகிங்லாம் எதுவும் கிடையாது சரிங்களா? ரொம்ப நேரம் பேச வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் பேசணும்னு நினச்சி வந்தது எல்லாமே எல்லோரும் பேசிட்டாங்க. ஒரே ஒரு சின்ன கோட் மட்டும் எங்கள் சீஃப் கெஸ்ட் சொன்னது, ஆட்டிடியூட் டிசைட்ஸ் ஆல்டிடியூட் அண்ட் கிராட்டிடியூட் டிசைட்ஸ் ஆட்டிடியூட். உங்கள் பெற்றோருக்கு எப்போவுமே நீங்கள் பையன், நீங்கள் பொண்ணு, உங்கள் பெற்றோர் உங்களை பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மனசில் எப்போவுமே இருக்கட்டும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இங்கே உங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்றத கொஞ்சமாவது நினச்சி பாருங்கள். என்னால் முடியல அப்படின்னு சொல்கிறத விட, நான் முயற்சி பண்ணுறேன், நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது. அதனால் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்கள். என்னால் இவ்வளோ முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் முடியாதா என்ன? முடிச்சு காட்டுங்க. நன்றி, வணக்கம். Thank you, friend. Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world. We have with us our chief guest, Dr. M. Sai Baba, who has scaled new heights in his chosen field. Through his deep insights, he has achieved what he has dreamed for. Dr. M. Sai Baba is currently the Associate Director of the Resource Management Group, comprising of the Scientific Information Resource Division, Strategic Planning and Human Resources Development Division, and the Training School at Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakkam. He is a professor of Homi Bhabha National Institute.
He did his master's degree in chemistry from Andhra University and was awarded Professor Nil Rathandar Prize in Physical Chemistry. He obtained doctoral degree from University of Madras on mass spectrometric studies on fullerenes. His research interests are mainly in the area of high temperature chemistry and mass spectrometry. He's carried out postdoctoral work at Texas A&M University, USA, and at Research Center Jülich, Germany. He has co-authored more than 150 publications in journals and presentations in symposia and conferences. He has authored chapters in 4 books and edited 6 books. He is a member of several professional bodies. He is heading the training school at IGCAR, which is a residential program that provides orientation training to young officers joining the department. His mentoring and motivation has helped quite a number of students to settle down in their assignments successfully. As convener of the coordination committee, he plays an important role in the activities of the Homi Bhabha National Institute at IGCAR. He has given several lectures to motivate the employees and students alike at the center. Sir, I humbly request you to inspire the gathering and hope that your speech will be the turning point in the life of these young, energetic, inspiring engineers. Respected the principal, the trustees, the management team of this college, my dear parents and newly joining students, let me start my talk by wishing you good luck for a very bright future. Mrs. Hema Madri, Tamil பேசலாமா and ஒரு temptation இருக்கு, பட் எனக்கு தமிழ் அவள் தெரியாது, அதனால் தப்பாக பேசினா நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்கலைன்னா நடுநடுவில் தமிழை கூட இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் தாய்மொழியில் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டாயம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. மிஸ்ஸஸ் ஹேமா சொல்ல மாதிரி நானும் என்னோடய தாய்மொழியில் தான் படிச்சிருக்கேன். +2 வரைக்கும் பிஎஸ்சி கூட தாய்மொழியில் தான் படிச்சிருக்கேன். எம்எஸ்சி வந்த அப்புறம் தான் இங்கிலீஷில் போய் படிச்சிருக்கேன். இப்போ எப்படின்னா நான் தெலுங்கில் பேசினோன்னா கஷ்டப்படுவேன். ஜஸ்ட் லைக் தமிழில் பேசும்போது எப்படி கஷ்டப்படுவேனோ அப்படியே மாதிரி தெலுங்கில் பேசும்போது கஷ்டப்படுவேன். நான் ஊருக்கு போனால் ஒரு காலேஜுக்கு போயிருந்தேன், தெலுங்கில் பேசுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தெலுங்கில் பேசியிருக்கேன். எது சொல்கிறேன்னா அந்த மாதிரி இங்கிலீஷோட எஃபெக்ட் நம்ம சொசைட்டியில் இருக்குது. கட்டாயம் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும். நம்ம இதையா அதியான்னு நினச்சிக்கக்கூடாது. நமக்கு தமிழ் பிடிக்கிறதுனால இங்கிலீஷ் கற்றுக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை, இங்கிலீஷும் கற்றுக்கணும். உங்கள் இந்த மௌனிராஜன் சொல்லியிருக்கார், டெல்லிக்கு போயிருக்கேன், ஹிந்தி தெரியாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஹிந்தி தெரிஞ்சுட்டா இன்னும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பார் நினைக்கிறேன். எல்லாம் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் இந்த மாதிரி நிறைய காலேஜஸ் போவேன், இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேசுகிறதுக்கு. அவங்களுக்கு இங்கே டிபார்ட்மெண்ட்டில் எந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு மிஷனாக எடுத்துட்டு நிறைய காலேஜஸ் போவேன். ஆனால் நான் போகும்போது என்ன பேசணும்னு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போக மாட்டேன். அங்கே உட்காந்து இந்த ஆம்பியன்ஸை பார்த்து, இன்டராக்ஷன் வித் த பீப்புள் பார்த்து கொஞ்சம் நானாக யோசனை பண்ணி அதனால நானும் இப்படி அதுதான் பண்ணியிருக்கேன். அங்கே உட்காந்து கொஞ்சம் பேப்பர் எடுத்துட்டு என்ன பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுருக்கேன். ஐ திங்க் மிஸ்ஸஸ் ஹேமா கோபால் ரொம்ப நல்லா, ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் நிறைய பேசியிருக்காங்க. அண்ட் அக்னேஸ்வர் பற்றி படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் தட் சக்ஸஸ் இன் ஒன் ஃபீல்ட் would bring success in the other field. It's like catalyzing effect ன்னு சொல்லுவேன். நம்ம நிறைய பேரண்ட்ஸ் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க. என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள் 10ஆம் கிளாஸ் வரும்போது, இன்ஃபேக்ட் 9th ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பசங்க டிவி பார்க்கக்கூடாது, படம் பார்க்கக்கூடாது, அது மூடி வச்சுடுவோம். நம்ம 11th வந்தால் போகிறோம். 11th 12th படிக்க பார்ப்பாங்க, 12th பிஇ படிப்பாங்க, காலேஜுக்கு வந்த அப்புறம் என்ன படிப்பாங்கன்னு யோசனை பண்ணதும். அவங்க எது பிடிக்குமோ அது பண்ணால் you get satisfied internally, and that satisfaction will bring you happiness.
நிறைய பேரண்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கும். இது பண்ணக்கூடாது, படிடான்னு சொன்னால் டிவி பற்றி யோசனை பண்ணுவான் இல்லையா? நம்ம ஊரில் தான் இஃப் யூ ஜஸ்ட் ட்ராவல் அந்த சிட்டிஸ், ஒரு நடிகரோட படம் இருக்கும், அது பக்கத்தில் 10 பேர் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்துட்டு பெரிய பேனர் போடுவாங்க. இது எதுக்கு போடுவாங்கன்னு யாருக்கு எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியல. எனக்கு அப்பா அம்மா பற்றி ஒரு பொம்மை கூட போடுவாங்களான்னு தெரியாது. எனக்கு பாட்டுன்னு சொல்லி தந்த வாத்தியாரோட பொம்மை போடுவாங்கன்னா அது கூட தெரியாது. அஃப்கோர்ஸ் இது நான் மேபி ஏன் சொல்ல விரும்பினேன்னா, மேபி அவங்களுக்கு இது பிடிக்கும், அது பண்ண விடணும்னு நினைக்கிறேன். அது பண்ண விட்டால் அவங்க பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி நான் இங்கே வந்து கொஞ்சம் நேரம் இங்கே இந்த மேடைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ரூமில் உட்காந்து ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு தி பிரின்சிபல், ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு யுவர் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரஸ்டி அண்ட் அட்வைசர்ஸ். ஒரு காலேஜ், இது பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்கிறேன், பேரண்ட்ஸுக்காக சொல்கிறேன். நான் பேரண்ட்டாக இருந்தால் என்னோட பசங்கள் ஒரு காலேஜில் அட்மிட் பண்ணோன்னா என்னென்ன பார்ப்பேன், அந்த சம் ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் குட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அஃப்கோர்ஸ் இது காலேஜ் பார்த்தோன்னே தெரியுது, வெரி குட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. குட் குவாலிஃபைட் ஃபேக்கல்ட்டி. என்ன சொன்னாங்கன்னா 25 ஃபேக்கல்ட்டி ஹேவ் காட் பிஹெச்டிஸ்ன்னு சொன்னாங்க. அண்ட் நிறைய பேர் இன்னும் பிஹெச்டி கண்டினியூ பண்ணுறாங்கன்னு கூட சொன்னாங்க, ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இது கண்டினியூ பண்ணுறாங்க சொன்னாங்க. ஐ திங்க் தே ஆர் பீங் வெல் பெய்ட் பிகாஸ் குட் பீப்புள் ஆர் கம்மிங் ஹியர். ஸோ the infrastructure is very good, the teacher seems to be very qualified, the management seems to be interested in education. That's the reason why they started a research center. Normally என்ன நடக்கும்னா, when you want to teach something you should have worked on that. இப்போ எப்படி சமைக்கணும்னு சொல்லணும்னா சமைச்சிருந்தால் தான் சமைக்கணும்னு சொல்ல முடியும், தவிர புக்கில் பார்த்து சொல்ல முடியாது. உங்களுக்கு ஜோக் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பொண்ணு வந்து அமெரிக்கா போயிருக்கா, ஒரு புக்கு படிச்சிருக்கா எப்படி சமைக்கணும்னு. எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு, ஆனால் சமையல் நடக்க மாட்டேங்கிறது. அப்படி அம்மா வந்து ஃபோன் பண்ணி என்னாச்சுன்னு, எல்லாம் சரியாக பண்ணியிருக்கேம்மா, ஆனால் சமையல் நடக்க மாட்டேங்கன்னு சொல்லியிருக்கா. என்னம்மா தப்பு பண்ணேன்னு சொல்லியிருக்கா, எல்லாம் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லியிருக்கா. ஆனால் அந்த புக்கில் வந்து ஸ்டவ் பற்ற வைக்கணும்னு எழுதலை. ஓகே, அது ஏன் சொல்கிறேன்னா, நமக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம சொல்லி தரும்போது அந்த டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும். ஸோ ஃபார் மீ, the first impression about the infrastructure, first impression about the college, everything seemed to be positive about the institute. Principal told so many things, and the faculty is going to they said they'll take care of you. So I think that this should be should give some confidence to the parents who are here. Now we have to talk about the students. I think maybe I have to talk about the parents a little later. The student aspirations will be that you have to join a good college which would give you education. If you just see, one thing is missing in all these talks is how well we are going to teach. Nobody is telling that. What are the extracurricular activities we have? What are the co-curricular activities we have? This is what is being emphasized. This is presupposes that our curriculum will be taken care of. I think that's what is supposed to. That is the first, that is the main thing, is the curriculum. You have to take care of the curriculum. Then you have to put the best effort. Many times I always wondered whether what should be our aim, what should be the purpose of our education. Is it that we have to stand first? If that is our aim, only one person can be first in the class. So is it that is our aim? So what I would say to all of you, the aspiring students, is please compete with yourselves. Please give best what you can do. And once you have done best and got the success, whatever it is, that is sufficient. This country, fortunately, we have reached a stage, it is of take-off stage. Employment opportunities are enormous. I think Mrs. Hema told when she was a student, there were only 3 engineering colleges. When I studied, it is about 40 years back. I think when I was a student like you, out of +2, there are hardly any college in Andhra Pradesh, 5-6 college, very highly competitive. You need to really do the best and then look for it. And getting a job is much more difficult. I think unemployment was a challenge. I think people, every young graduate coming out of the college
is always looking for employment. Today, we have enormous, abundant opportunities for employments. You know, you must have told somebody who says, the Indian students are not employable. That is the difficulty which they are telling. About 20% of the people are employable, they were telling. That's a challenge to us. That means there are 100 jobs available, 100 students if I take, 20 only are eligible. So maybe the emphasis on co-curricular and extracurricular activities emphasized repeatedly is to ensure that you develop as a person totally. So compete with yourself, give best, then rest would be taken care of, because there are abundant opportunities are there. So please don't worry about whether are we competing only for one job or are we competing for 10 jobs. You go to TCS, but these employment opportunities are coming in several other disciplines. I remember that when I was very young, my aunt was telling, if you computer science, if you do, you can sit under air condition and work. Because, if you are a computer science engineer, you have to work with computers and you can have. If you are a mechanical engineer, you have to work in a workshop, which was telling like that. I think what we need to do now is to penetrate into high technology areas. All of you must have heard that China is ahead of us. China is the superpower. But if you just see the Chinese economy, it is more in terms of volume and low tech. India is there in high tech areas, and that strength we should not lose. In the hurry to compete with the world, software is important for us. My daughter is working for Microsoft, so I'm for software. She works for the India Development Center at Hyderabad, so I'm not against software. Software is important. Software is giving us the opportunities. But we should also look for the niche areas in other domains which we should work for it. This has scope for all other disciplines. If you go to analytic counseling, the first preference is maybe electronics and communication. Maybe the second preference is electronics or computer science, mechanical. Civil will come at a subsequent stage. The type of construction that is going on in this country, we need a lot of civil engineers. There's scope for all branches. I think it's a scope for all branches. So those who have chosen these branches, having chosen the branch, don't worry about whether it was your first choice or second choice. In fact, I talk to a lot of people. I'll ask this question, why have you chosen this branch? I rarely get a convincing answer. Because you would see in the net that if you do computer science, you get a job immediately, so you would like to take the job. Let it be, there's nothing wrong, but there are so many other jobs knocking the door which are waiting for people, and so please pursue that part of it. Now coming to parents. I don't know, India is one country which should be proud of our heritage, right? What we inherited. And India has one biggest advantage which you would all realize at a later time. With materialistic benefits coming up, with the materialistic progress that is happening, nowadays we have Mother's Day, Father's Day, Friend's Day, all these things you have seen. What does it mean in Mother's Day? At best you would call your mother and say, "Hi mom, today's Mother's Day, greetings," they will say. But do we have to celebrate Mother's Day for us here? I think today happened to be a special day. I think today is the day when every brother would go and pay respect and assure the sisters that then we are there for you. And this society has that strength. With the technological progress and what is the heritage we have, the country would be there in the forefront. Believe me, maybe 10 years from now, when all of you grow up and you may recall what I said today, we do not have to worry about that part of it. If you talk to any Westerners, they talk about family system. Their family system is limited to their parents. And once you become 18, you're on your own. I think this is the difficulty. I'm sure that those who have spent some time or those who have got friends in United States or Europe, you realize that it is there. Whereas you can see that for orientation course, a lot of parents have come here. I could see even some grandparents are also here, I think. It's a day you're very happy that your child has got admission into a reputed college and are there to see what they're going to do. And the fact that you're all here indicates the love and affection for your children. Well, the college said they would take care.
Well, I think your support and your love and affection should always be there. But what is also important is, please allow them to grow the way they want to grow within the long boundary which we are to set. I think as long as it is not in an indisciplined direction, we should allow them. Because all of us, we have this difficulty of love overpowering the option to be given to the child. And that's where the conflict would start coming. College life is one place where there should be a transition between student, family, and the society. Up to 12th standard, most of you must have spent time in your houses, and that equilibrium is established. Now you're moving out of this equilibrium, and you have to be in equilibrium with the society. And let them learn themselves. We are there to support and give the guidance. As long as you do that, I think it will become, it's going to become all right. Well, I think I come from the Department of Atomic Energy, so I should tell a little bit about that. I just thought the college, I don't know why it is accidentally named or whether it is because this Agni is what is there. I think we worship Agni in this society. I think Agni is the source of all energy. If you know the sun, we worship sun. Every day people get up and worship sun. And the sun is a nuclear reactor. I don't know how many of you know that. And there's a lot of nuclear reaction is happening there. And that energy is what we are now seeing there. And at the Department of Atomic Energy, we go across to all the colleges, all the institutes, and we offer excellent opportunities for people to pursue their careers with us. Maybe some other time I would tell what was the details are about. If there's one parameter which requires to be attended, that is going to be energy. That means, just imagine all of us are enjoying this morning, all these fans are cut. You know what would happen to us. I think you would like me to end this talk and would like to go home. And that is the important part of it. And we are not doing well as far as the amount of energy that is available to the average citizens. While we are very proud that we are very intelligent people, but the average energy that is being provided to our citizens per year is 1/4 of what the world average is providing. If you are living in Chennai, it is not very uncommon that 4 to 6 hours of power cut, it is declared power cut, undeclared power cut can be there for a long time. I think this is where So this is one area of energy where we have to pay attention. We also should pay attention that the pollution, the environmental effect should be taken care of. In addressing this complex technology, we need bright students. I'm sure some of you would mature and take up those challenging opportunities. I don't want to come and tell about department. It's just to say that all our endeavors should be to address the needs that the society would require. While we do everything to IT, while do everything to bring governance, e-governance, whatever it is, digital libraries, e-books, everything is done. But ultimately, the technologically we have to achieve challenge, mastery. Otherwise, we would have difficulty. In the area of atomic energy, in the area of space technology, we have achieved self-reliance has been achieved. That means we are on our own. It is by force, but I'm very happy that we have been denied the technology and we have become masters for ourselves. And that has become because of several young people like you joined the organization, taken up the challenge. And so that is the type of opportunities which we have. Earlier, we were thinking in terms of meeting the societal needs of this country. Today, we have reached a stage we can meet the needs of the other countries, both in terms of technology, solutions. IT is already proved. I think we are already going in every country and telling them that we will solve your IT problems. We have achieved there. But there are some other domains like high-tech areas where we are now inching towards slowly in providing the solutions. Several of the big industries are gearing up to taking up these assignments elsewhere. You must have seen Tata's have purchased a car factory in United Kingdom. You must have seen that Mittal of Indian origin got a steel company in the United States. That means all these things are indicating that prosperity is increasing. With prosperity, we get opportunities. And
The only criteria in all these things is your ability to learn and ability to commit yourself. We don't need other things. I think we don't need any recommendation. We don't need anything. Just your ability to put best of your effort, and then that's what is taking this country into that direction. So I'm happy that you would all commit on this day of beginning of your next phase of life of studies, that you would commit to give best of yourself, and then rest the college would hold the hand, show the direction, so that you would become the persons who would be showing the direction to the others. Some of you coming from far off places or smaller places, you have to set examples. The people, the young children who are in your locality, in your colony, they look for you. They are going for the college. What you're achieving is what they'll get motivated. I think Agnesh told about the example of the sculpture. I think it's very nicely he told. I'm sure that all of you went to Mahabalipuram, right? You went to Mahabalipuram? All of you went to Mahabalipuram? Is there any? I think you are going to sleep or something. How many of you went to Mahabalipuram? All of you went to Mahabalipuram. I live very close to Mahabalipuram. When you go to Mahabalipuram, if you just see a typical people, they go to the shore temple, they take a bath in the shore and come back. But I don't know how many of you read the notices there near those shore temples and other sculptures. Our ancestors did in the 5th century. We always tell, when you want to get motivation, just go to Mahabalipuram and watch those sculptures. If our ancestors can do in 5th century, just imagine what we can do in this century. We have inherited this great heritage, and I think we should work and get motivated whenever we are somehow falling very low on these matters. I don't know how many you heard the story of Newton. Isaac Newton is credited for giving this theory of gravity. One day Isaac Newton was sitting on the tree and he found an apple tree falling. Apple is falling, and he understood that this is because of gravity. This story all of you must have known. Maybe what you not probably think is, do you think that the apple has fallen for the first time only then? The trees were there, the fruits were there, fruits were falling. But Newton could get the idea to connect it, because Newton himself said he was standing on the shoulders of the elders so that he could see farther. In order to get the fruits of success, we should prepare ourselves, and that preparation is a continuous preparation, and that's what you should do in the coming 4 years, and when you are as a student here. I'm sure that they will do. I'm not going to explain what all this college will do. Looks like everybody said everything seemed to be there, but then you prepare yourself so that you can prepare yourself for taking and then enjoying the benefits of it. Well, I have to stop at some time. I think it's to just avoid the repetition. Maybe I'll tell one example. I know how many of you like cricket here. Is there anybody who doesn't like cricket here? A lot of people like cricket, right? Off late, yesterday India did not do well in the test. This is a little sad for us, but all of us like cricket, right? Is there anybody who doesn't like cricket here? Or anybody likes cricket? I think we don't answer anything. How many people like cricket here? I think. So we have this habit. See, this is another problem, we have to come out of it. Most of us Indians as a society, we're very shy to express ourselves. We don't want to tell. That's why I keep asking questions in audience like this. The answer which I want to ask, the negative of it, so that nobody raises hands, so that I'm very successful to be there. So the same thing happened here, you see. Please feel free to express yourself. Expressing is the will, is the right of you. You should express yourself. Most of us like cricket. And most of us like Sachin Tendulkar, right? We like Sachin Tendulkar very much. He's like a god to all of us. I was watching when he scored his 100th century. I happened to be in the Bombay airport waiting for the flight. I saw that the 100th century being scored. There's a big celebration in the stadium, right? All of us celebrate he scoring 100th century. But can somebody tell me, on the day he scored the 100th century, who is the happiest person? Is it thousands and lakhs of fans like us? Or is it his coach?
or is it his family members? Who should be the person? Or is it mother, his father who is no more with him? Who should be the happiest person? You know, the happiest person on that day will be Sachin Tendulkar, because he has achieved the success, and through his success his family has achieved success, and as a country we are proud of him. So friends, the young aspiring students, please do the best. Achieve success for yourself. In your success, you would be the happiest person. And in your happiness, your parents will be happy, your college will be happy, and the nation will be happy. I'm sure you do your best, and once you do your best, the success would be with you. And I thank you for your attention and also for the invitation by the organizers for calling me here. Wish you good luck.